بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب یہی جھگڑالو پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، تاکہ تو برباد کرے اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ تو فتنہ انگیزی کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو تو اس سے غرور اس کو گناہ میں گرفتار کر دیتے ہیں، تو اس کو دوزخ کافی ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی ایسا 207 اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں پر بڑا مہربان۔ 208 بھی پڑھنا ہے جی 208۔ اے مومنو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شکریہ۔ تو آیت 205 خصوصاً آج رشیا اوکرین جو جنگاں ہو رہے ہیں، وارز ہو رہے ہیں، اور کہاں بھی وار ہو رہا، آپ نیوز کھول کے دیکھ لو کہ جو ہے وار جب بھی کسی کے بیچ میں ہوتا، جان جاتی، گھر برباد ہوتے، پراپرٹیاں برباد ہوتے، سیونگز ختم ہو جاتے، اپنے عزیز مر جاتے۔ یہ ہمیشہ سے وارز کی ہمیشہ کہانی ہے۔ تو یہ وار ہوتے کیوں، جنگ ہوتے کیوں، اس کا ایک اللہ تعالیٰ ایک الگ نظریہ پیش کر رہے کہ ایکچولی اس کے پیچھے کچھ الگ چیزیں بھی کام کر رہی۔ ہاں لوگوں کو پرابلم ہے، کچھ ایشو ہے، وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، مگر کچھ اور بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک کچھ پہلو یہاں پہ آیت نمبر 205 میں ڈسکس کر رہے، تو اس نظریے سے دوبارہ پڑھیں گے۔ پھر جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کون؟ یہ اللہ کے دشمن لوگ جو ہے، جو دین سے دور ہے، خصوصاً جو ضد پہ رہتے، وہ لوگوں کی عادت کیا رہتی کہ جب زمین میں جاتے ہیں، مطلب آگے بڑھتے ہیں، زندگی جیتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فساد بولے تو لڑائی جھگڑے، پرابلمس۔ اور کھیتی اور نسل کا مطلب کیا ہے؟ کھیتی کا مطلب تمہارا انفراسٹرکچر ہے، جھاڑ ہے یا بلڈنگاں ہے یا پراپرٹیز ہے جو تباہ ہو جاتے، اور نسل بولے تو انسان کی موت، اور وار میں ہمیشہ لوگ مر جاتے، اس کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، مگر ایکچولی یہ دو طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو منافق رہتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ یہودی ہو جو مسلمان بنے ہوئے ہیں یا یہودی جو نہیں ہے، ان لوگ کی فطرت اور ابلیس کی فطرت، شیطان کی فطرت یہ ہے کہ جنگ ہو، وار ہو، فساد ہو، یہ ان کی فطرت میں ہے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ سے وار ہونا بولتے، امن چین ان کو سوٹ نہیں کرتا، ان کو وار کیوس میں فائدہ ہوتا۔ کیسا؟ اب اس کے پیچھے جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتاتا ہوں۔ خصوصاً جب کبھی بھی یہودیوں کا اگر آپ ایگزامپل لیے آج کل کے زمانے میں، جو یا امریکہ کا ایگزامپل لے لو، کبھی بھی جو ہے کچھ پارٹیز ہے، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک ہے۔ ریپبلکن آئے پاور میں، چاہے بش ہو یا یہ ٹرمپ جیسے لوگ ہیں، ٹرمپ کو ریپبلکن رہ کے بھی تھوڑا ڈفرینٹ تھا، مگر تو عموماً کیا ہے، یہ لوگ آئے پاور میں تو ہمیشہ وار ہوتی، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے عراق ہو، چاہے صومالیہ ہو، چاہے سوڈان ہو، کدھر بھی ہو، وار ہونا۔ جتنا زیادہ وار ہوتا، وار میں فائدہ ہوتا۔ کیسا؟ اب یہ لوگ کے کمپنیز ہے، ہتھیار بنانے کے کمپنیز، ہتھیار کب بکیں گے؟ اگر امن چین ہے تو ہتھیار کیوں بکیں گے؟ اب انڈیا اور پاکستان میں اگر دشمنی ہے تو دونوں اپنا بارڈر مینٹین کر رہے ہیں، دونوں کو اپنی ملٹری مینٹین کرنا ہے، ملٹری کو ہتھیار خریدنا پڑتا، ہمیشہ نئے نئے ہتھیار لینا پڑتا۔ پاکستان کچھ ہتھیار لیے تو انڈیا بھی لیٹسٹ ہتھیار خریدتی، انڈیا خریدے تو پاکستان بھی خریدتی، بولنا F-16 لیے تو ہمارے کو بھی F-16 ہونا بولتے ہیں۔
फिर वो मिलिट्री मेंटेन करना। तो ये हमेशा से वॉर नहीं भी हुई, वॉर की तैयारी में लगे रहना। आप ग्लोबल पॉलिटिक्स के पर देखो, हमेशा जो है जंग की तैयारी, जंग के रेडीनेस, इसके बहाने से जो है आप हथियार खरीदते रहते और वॉर होता बल्कि, और बीच में छोटी सी वॉर हो गई 6 महीने की वॉर, तो भी जो है उसका इफेक्ट ऐसा रहता कि भाई डरे हुए रहते कि हमको जो है हथियार खरीद के रखना है, मिलिट्री को मेंटेन करना है और बॉर्डर पे ले जाके रखना है। तो आज पूरे बॉर्डर पे चाहे सियाचल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जो हो, वहां पे मिलिट्री रखी हुई है। तो ये एक इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है। समझने का नजरिया अल्लाह ताला क्या बता रहे कि आप अपनी इबादतों में लगे हुए रहते और जो है अपनी जिंदगियों में चलते रहते, मगर कुछ ऐसी ताकतें हैं, ऐसी शैतानी ताकतें हैं, ऐसी शैतानी लोग हैं। मरियम बेटा उधर जाओ, बोला रूम में। तो वो लोग जो है इंसानों के वॉर में तबाही करना और जो है जान माल खत्म होना। और आप देखो फोटोज, सीरिया के फोटोज पहले देखो और अब देखो, और इराक के फोटोज कितनी ग्रीनरी थी, कितने बिल्डिंग्स थे, वही फोटोज अब डाल रहे लोग और देख रहे कि वहां पे खंडर है, रोडा पूरे खराब हो गए। तो ये क्या है, इंसान की जान को तबाह करना और जो है द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं हमेशा अलर्ट रहिए, ये चीजें होते रहती, ये शैतान इब्लीस की और ये जो इब्लीस की नकल के तरीके पे चल रहे जो मुनाफिक लोग हैं, ये हमेशा कोशिश में रहते कि इंसानों को लड़ाई में लगा रहे हैं और जो है नुकसान होता रहे। तो ये आयत से अल्लाह ताला बता रहे कि ये मुनाफिकों की तो इसलिए इस्लाम जो है अमन चैन का एग्जाम्पल जरा म्यूट। हेलो, तेरी आवाज आ रही क्या? 10 minutes. हाँ, बाकी लोगों को आवाज आ रही ना मेरी? हेलो, हाँ आ रही आ रही। तो ये आयत में जो अल्लाह ताला बता रहे कि हम अपनी जिंदगियों में लाइफ में चलते रहते हैं, मगर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमेशा जंग पैदा करना चाहती, चाहे वो रशिया यूक्रेन में रहो या अफगानिस्तान अमेरिका में रहो, वो एक ग्रुप को उकसाते कि तुम दूसरे ग्रुप पे हमला करो, अच्छा खाली छोटे मोटे चीजों पे लड़ाइयां पैदा करो, इंसानों की जान चले जाए, लोग बेघर हो गए, लोगों के प्रॉपर्टियां चले जाए, लोगों के कारोबार जो सालों से एक जगह पे जमा हो गए थे। उतना कहीं को आप हैदराबाद में जो चाय की दुकान है, जो ईरानी कैफे जो बोलते हैं, जो रोडों पे रहते हैं, कितना उसका पॉपुलर रहते हैं और वगैरह कारोबार है। कई लोग का रोड कटिंग हुआ हैदराबाद में, जिसमें क्या करते हैं रोड को एक्सपेंड करें। आप मुशीराबाद में भी देखे होंगे, ये जो छोटी मस्जिद से लेके जो लंबी रोड जा रही है कहाँ तक, कोठी तक, वो पूरी रोड एक्सपैंड करे। क्यों? ट्रैफिक बढ़ रही तो रोड चौड़ी होना बोल तो क्या है, रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, तो दुकानों को तोड़ देके गवर्नमेंट जो है उनको पैसा दे के तोड़वा देके रोड बड़ी करी, तो इसको बोलते हैं रोड वाइडनिंग स्कीम। ये कई कंट्रीज में चलते रहती है और इंडिया में भी हैदराबाद में हुआ। तो काफी सालों के बाद में जो है वो पूरा रोड बड़ी हो गई, ट्रैफिक को सुकून हो गए, मगर उसका नुकसान क्या हुआ, कारोबार ठप हो गए क्योंकि दुकान टूट गई। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत पैसा दी, पैसा किसको देती? जमीन वाले को देती। जमीन वाला कौन रहता? जिसका जो जमीन के ऊपर उन्हें जो है होटल बना या तो मलगी बना देके उन्हें किराए पे देता। मगर कारोबार कौन करता? किराएदार करता, जो चाय की दुकान वाला हो या पान की दुकान वाला। तो वो रोड वाइडनिंग के बाद में कई दुकान वाले चाय की दुकान जो कट के चले गए, फिर दूसरी जगह पे जाके वो लोग फिर दुकान खोले तो दुकान नहीं चले। इतना धक्का लग गया, इतना धक्का लग गया कि जो है, एक मिनट जरा, हाँ जी, सॉरी थोड़ा सा
تو اس سے آپ کو پتا چلتا کہ چھوٹی سی ایک چینج گورنمنٹ کی ایک پالیسی روڈ وائڈننگ جو کہ اچھے نیت سے کی جاتی ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, ٹریفک کم ہوتی اور آپ کو جو ہے ایکسیڈنٹ کم ہوتے, روڈ وائڈ ہونا, اس سے چھوٹے سے جو دکان ایک جگہ سے بدل کے دوسری جگہ پہ کھولے تو جو 10 سال سے دکان ڈیولپ ہو گئی تھی وہ پھر آپ شروع سے اسکریچ کرے تو کئی بزنس نہیں چلتے اور کئی لوگ تباہ ہو گئے. کئی لوگوں کے بزنسز پیسے لے کے ڈالے دوسری جگہ پہ مگر نئی جگہ پہ سروائیو نہیں کر سکے, تو اس سے کیا ہو گیا, کئی لوگوں کی زندگی افیکٹ ہو گیا. تو اس سے اتنے چھوٹے چیز سے جب کاروبار اتنے چلے آتے تو اسی طریقے سے ایک کنٹری کو بوم کر دیے, عراق کو, سیریا کو لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, 4-5 سال جنگ ہوئی تو لوگ سامان لے کے کاروبار لے کے چلے گئے, تو دوسری جگہ پہ سیٹل ہوتے کیا, یا 2-3 سال کے لیے چلے گئے, واپس آنے کا تو پھر کنٹری پہلے کے جیسی رہتی کیا, کاروبار پہلے کے جیسے رہتا, کتنا لائف کو افیکٹ ہوتا. خیر یہ چیز ہم لوگ ریئلائز نہیں کر سکتے کیونکہ کبھی انڈیا پہ اٹیک نہیں ہوا اور جنگ کبھی حیدرآباد میں ادھر نہیں ہوئی, تھوڑا سا کشمیر اور وہ علاقوں میں کارگل وغیرہ پہ جنگ ہوئی 1-2 گاؤں میں اور ہم لوگوں کو اتنا پتا نہیں چلا. مگر آپ سیریا کو دیکھو, عراق کو دیکھو, افغانستان کو دیکھو, یمن کو دیکھو, صومالیہ, سوڈان, کنٹریز میں جہاں جنگیں ہوئی, اور صرف یوکرین کے 3-4 دن کے جنگ میں دیکھو, ابھی رشیا یوکرین کو اٹیک کری, 3-4 دن بھی نہیں ہوئی جنگ, اس کی وجہ سے لوگ مال لے کے کار میں لے کے بھاگ گئے, راتوں رات جو ہے کنٹری چھوڑ کے چلے گئے, کسی کا مال کچھ رہ گیا نہیں رہ گیا. اب ایسی لڑائی اور ایک 10-15 دن چلی تو وہ بامبنگ میں بلڈنگ کا تباہ ہو جا رہے, کاروبار ختم ہو جا رہے, زندگی بھر جو کرے سب چیزاں پورے ختم ہو جا رہے. تو اس سے پتا ہی چلتا کہ یہ جو چیز ہے زندگیوں کو کتنا تباہ کر دیتی, اور یہ تو چھوٹے لیول پہ ہے. اسی طریقے سے کانسٹنٹلی جب وار ہوتے رہتی تو زندگیوں کو جو تباہ کرنے کا یہ جو پلان ہے شیطان کا, ابلیس کا, یہ انسانوں کو کس حد تک پریشان کر سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ورڈ استعمال کرے قرآن میں, فساد ہے. یہ فساد برپا کرتے رہتے, یہ ابلیس کی قوم. ابلیس کی قوم بولے تو انسان جو ابلیس کو مانتے, جیسے جاہل لوگ, گنڈے لوگ, جیسا بش ہے اس کو ہمیشہ بدلہ لینا ہے, حکومت کرنا ہے تو انہیں جنگا کرنے لگا کچھ بیکار بہانے سے. تو ایسے لوگ جو ہے فساد پیدا کرنے کی وجہ سے جنگیں ہوتی, نسل انسان کی مر جاتے, پاپولیشن مس پلیس ہو جاتا ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب آپ دیکھو افغانستان میں پہلے سے لوگ جو ہے یا سیریا سے لوگ اچھے تھے, تھوڑی بہت زندگی جی رہے تھے, مگر رات رات جنگ شروع ہوئی, 1-2 مہینے کے اندر سامان لے کے بھاگے, واپس دوسری کنٹری میں آئے تو کیا بن کے رہ گئے, ریفیوجی. 1-2-3 سوٹ کیس لے کے بھاگ کے آ گئے. میجورٹی آپ لاکھوں لوگوں کو دیکھو زندگی پھر سیٹل ہوئی نہیں ہوئی. کتنے پرابلمس ہوئے, ریفیوجی کیمپس میں رہے. افغانستان کے ریفیوجی کیمپس پاکستان میں بہت ہے, پاکستان میں ہیں. سیریا کے لوگ جو ہے یہ کنٹریز میں چلے گئے, دوسرے کنٹریز ترکی وغیرہ میں ریفیوجی چلے گئے. تو یہ جو کاسٹ ہے, ہیومن کاسٹ اور انفراسٹرکچر, جو بلڈنگیں ہیں, جو مارکیٹ ہیں, یہ تباہ کرے. اس سے انسان کتنا پریشان ہو جاتا. اس کے بعد میں اس کی لائف میں دین عبادت تو دور کی بات, اب میں نیکسٹ کھانا کہاں سے آتا, میرا روزگار کہاں سے ہے, میرے بچوں کو اب میں کیا ایجوکیشن دینا, اور 1 مہینے میں زندگی اتار چڑھ ہو جاتی. آپ کبھی سوچو, کیونکہ ہم لوگ وہ دور سے نہیں گزرے, انڈینس کبھی وہ طریقے سے جنگوں میں نہیں برباد تھے ہم لوگ. اتنا کہ گجرات میں گودھرا میں جو پرابلمس ہونے کے بعد میں مسلمان گجرات کے کئی بھاگ کے آ کے حالت ٹھیک نہیں ہے بلکہ حیدرآباد میں آ گیا تھوڑا بہت سامان لے کے, مگر لوگوں کی کتنی مشکل ہوئی. حیدرآباد انڈیا میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں اولڈ سٹی میں, جو گجراتی تھے, جو حالات سے نکل کے آ کے حیدرآباد میں رہے. ایک ہی کنٹری میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے بعد میں اتنا پرابلم, رات بھاگ کے آ گئے, 2 دن کے اندر نکل کے آ گئے. تو یہ سب جو تکلیفات انسانوں کو دینے کی کوشش میں ہمیشہ شیطان اور ابلیس لگا ہوا رہتا. اس لیے اسلام کیا کرتا, امن چین کی بات کرتا, اننیسری جنگوں کی بات نہیں کرتا. اور یہ جو اپنی ایگو کو بوسٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے, مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جنگا پیدا کرنے کے لیے کوئی اور تیسری طاقتیں رہتی, اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ کرو بولتا. اور یہ گناہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, یہ زنا سے, شراب سے بھی بڑھ کے گناہ ہے. اس لیے فساد کو جو ہے اللہ تعالیٰ, ہم چھوٹے لیول پہ سوچتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ فساد کو اتنا بڑا گناہ میں سے ایک بنا دیے, بڑے گناہوں میں سے. تو فساد کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں آگاہ کر رہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ آیت پہ جائیں گے 206 پہ. کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, چلو نیکسٹ آیت پہ. اب یہاں پہ یہی منافقوں کی اور ایک کیریکٹرسٹکس بتا رہے. تو آج ہم لوگوں کو عادل بھائی, یہ تو خیر
हेलो बोलिए, हाँ बोलिए। आदिल भाई, अभी फसाद का जो बोले आप, मतलब ये बहुत बड़ा गुनाह है, कुरान में जिक्र है, जंग के ताल्लुक से ये है। लेकिन आप देख लीजिए, जब इस्लाम ने क्या जो फितना, जब पहला फितना था, और अभी तक भी कई फितने हैं, मतलब हर जगह मुस्लिम मुल्क का ही जो है मतलब तबाह होके है पूरे। हर मुस्लिम मुल्क में मतलब खाना, मतलब खानगी है, मतलब ये सब चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसके मौसूल मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन रहेंगे इसके, मतलब क्या है इसका? अब आप देखो, क्यों सीरिया तबाह हुआ, क्यों इराक तबाह हुआ, क्यों अफगानिस्तान तबाह हुआ? कुछ कंट्री के जाहिल लोग, पावर में अंधे, अकड़ में, तकब्बुर में, वो लोग जो है रॉन्ग दिए, कंट्रियों में घुस गए, इन्वेड कर दिए, तो उसकी वजह से तबाह हुई। तो ये जो बैठे हुए अमेरिका में हैं, ये लोग फसाद पैदा कर रहे, और अल्लाह ताला बोल रहे ये इसका अजाब उन लोगों को मिलेगा इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। इस दुनिया में शायद डायरेक्टली उनके ऊपर कोई कंट्री इन्वेड नहीं करेंगे, ठीक है, मगर उनको अल्लाह ताला अलग तरीके से इस दुनिया में भी टॉर्चर करने वाले, तो उसका हिसाब होगा, अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेंगे, और जो मजलूम बह गए, जिनको तकलीफ हुई, उनको अल्लाह ताला कॉम्पनसेट करेंगे उस दुनिया में। मगर ये इसका पूछ होगा, और ये अल्लाह ताला जो है बता रहे कि कई बार हम लोग जज्बाती होकर अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेरिकन हैं, आप अमेरिकन सिटीजन हैं, आप इंडियन थे, आपके माँ बाप अमेरिका चले गए, आप अमेरिका में पैदा हुए और आप अमेरिकन सिटीजन है, तो आप क्या बोलते हैं? अपने कंट्री को हमेशा सपोर्ट करना, भाई अमेरिका इज ऑलवेज करेक्ट। जैसे आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी मिलिट्री को सपोर्ट करते, इंडियन है तो इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते। तो इस तरीके से हम अंधाधुंध सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि फसाद, जंगे अपने मकसद के लिए, अपने ईगो के लिए जो है वो लोगों की जिंदगियां तबाह करते थे। अगर आप इंडियन है, इंडिया आपको श्रीलंका में कितना अटैक करी 1980s में, 90s में एलटीटी को तबाह करने की कोशिश करी, उसमें कई लोगों को, तमिलियंस, इंडियन तमिल जो श्रीलंका में रहते 200 साल से पहले चले गए थे, वो लोग उनको तबाह करी, उन पे हमला करी। और आज आप इंडियन से पूछो, हिंदुओं से पूछो, भाई इंडियन गवर्नमेंट गलत करी ना, इंडियन मिलिट्री गंदी है ना, बोल तो नहीं, नहीं मानते, नहीं सही है, इंडियन अच्छा है, इंडियन मिलिट्री हमारे लिए खून देती, हमारी हिफाजत करती, हमारे गवर्नमेंट की शान है, इंडिया की शान है, इंडियन मिलिट्री, जय हिंद बोल के बोलते। तो ये इस्लाम यहाँ पे बता रहा, देखो ये जंगें जो है किसी मकसद के लिए की जाती है, और कत्ल गारत करने के लिए, और कंट्रियां तबाह करने के लिए, लोगों को तकलीफ में डालने के, तो हम उसको सपोर्ट नहीं करना। हम अंधाधुन हमारी कंट्री सही है, भारत माता की जय, भारत माता सब कुछ है, ये चीजें नहीं करना, क्योंकि होंगी कंट्री आपकी मिट्टी से मोहब्बत करना इस्लाम खिलाफ नहीं है। मगर जो पॉलिटिकल लीडर्स, जो प्राइम मिनिस्टर्स, जो मिलिट्री इंसान है, वो लोग जो जुल्म करते हैं, अब इंडियन मिलिट्री क्या करती है, जो प्राइम मिनिस्टर करो बोलती है, इंडियन मिलिट्री को करना पड़ता। राजीव गांधी अपने जमाने में प्राइम मिनिस्टर था, उन्हें हुक्म दिया इंडियन मिलिट्री को, जाओ श्रीलंका के लोगों को तबाह करो, मारो, उनको डराओ धमकाओ, उन लोगों को झुकाओ, खत्म करो, पीस कीपिंग फोर्स के नाम पे भेजा। तो इंडियन मिलिट्री चले गए, इंडियन मिलिट्री की मर्जी तो नहीं चलती, जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बोलता है वो ऐसा। अब आजकल के दिन मोदी भी कुछ भी बोलेंगे तो इंडियन मिलिट्री को सुनना पड़ता। तो इस तरीके से इंडियन मिलिट्री सही है, हम हमारे देश को सपोर्ट करें, अपने जवानों को सपोर्ट करो, जवान तुम्हारे लिए लड़ रहे, तुम्हारे लिए खून बहा रहे, तो तुम उनकी इज्जत करना, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम के खिलाफ कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हर कोई गलती कर सकता, चाहे एक कंट्री हो या दूसरी कंट्री हो। श्रीलंका वाले नफरत करते इंडियन मिलिट्री से, ये हरकत होने की वजह से श्रीलंका जो है पसंद नहीं करते थे उसको। तो इस तरीके से इन सब चीजों से हमारा एक नजरिया, इस आयत से एक नजरिया चेंज हो रहा कि भाई जंगे बाय इटसेल्फ नेसेसरी नहीं है, कुछ ताकतें उनको मजबूर करते, वो शैतान की प्लानिंग रहती पॉपुलेशन को अटैक करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंगों को तबाह करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। तो इसका हम साथ नहीं देना चाहिए। और बेस्ट क्या है, एंटी वॉर प्रोटेस्ट में सपोर्ट करना चाहिए। जैसे अमेरिका में कई अमेरिकन सिटीजन गोरे जो है मार्च निकाले, प्रोटेस्ट निकाले, लाखों लोग जमा होके बोले वियतनाम से वापस आओ, इराक से वापस आओ, अफगानिस्तान से वापस आओ, क्यों हम जंग में जा रहे, क्यों हमारे लाशें वापस आ रहे। ये और बात है कि शुरू में कुछ भी नहीं बोले, मगर जब अमेरिकन सोल्जर्स के लाशें बहुत लाखों में, हजारों में के ऊपर वापस आने लगे, तो लोग फिर हंगामा शुरू करे। नहीं तो शुरू में तो खामोशी बैठे हुए थे। खैर, मगर जो भी हो, तो उसी तरीके से इस्लाम जो है एक पर्सपेक्टिव दे रहा कि एंटी वॉर, कि आप वॉर तक नहीं जाना, आप मसले मसाइल को सॉल्व करना।
کوئی ہے جو پرائم منسٹروں کو اکساتے, غلط ایڈوائس دیتے, بیورو آف منسٹری جو سیکریٹریٹ بولتے, جو پی ایم او آفس بولتے, جو وائٹ ہاؤس بولتے, ان کے سٹاف میں لوگ بیٹھے ہوئے رہتے, یہ سازشوں میں رہتے کہ جنگ ہو جنگ ہو جنگ ہو, دنیا کو تباہ کرنا. اور کس کے تھرو تباہ کرتے؟ امریکہ کے تھرو. امریکہ کو اکساتے, امریکہ کے منسٹروں کو اکساتے, الٹے فوٹو دکھاتے دنیا کو کہ ایسا کر رہا ویسا کر رہا, بول کے چلو اٹیک کرو, وہ کرو, یہ کرو. تو اس کا یہ آیتوں کا ایک گلوبل پرسپیکٹو آپ کو دکھا رہا, حالانکہ آپ کے لائف سے کنیکٹڈ نہیں ہے, مگر جو ہے گلوبلی آپ کو پتا چلتا کہ یہ چیزیں جو ہے کیا شکل لے کے ہم کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے بول کے. اب رہی بات, اور ایک میں یہ پوائنٹ بولنا بھول گیا کہ یہ فساد جو ہے ہمارے لائف میں کس طریقے سے وہ ہوتا. اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ رہتے آپ کے پڑوس میں, خاندان میں, جو فساد پیدا کرتے. فساد کا مطلب ہمیشہ جو ہے موت اور قتل نہیں ہے, اور پراپرٹیاں تباہ ہونا نہیں ہے, لڑائی پیدا کرنا, لڑائیاں جھگڑے پیدا کرنا. حالانکہ اسلام کیا بولتا, آپ سمجھو آپ کے دو خالائیں ہیں, ایک خالہ دوسرے خالہ کی دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی, کوئی آدمی آ کے فساد پیدا کرا, یہ گھر سے بات لے کے جا کے وہ گھر کو ایسا بولا, اور دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی, دونوں کی بات چیت نہیں چل رہی, فساد ہے. کئی لوگ انفارچونیٹلی یہ فساد سے جو لڑائی پیدا ہوئی اس میں سے اپنے روٹیاں وہ آگ سے روٹیاں سیکنے کی کوشش کرتے, اپنے مزے لینے کی کوشش کرتے, سائڈ پک کرنے کی کوشش کرتے. ہاں میں یہ سائڈ کو, آدھا خاندان ایک خالہ کی طرف ہو جاتا, آدھا خاندان اس کی طرف ہو جاتا, جس کی وجہ سے وہ دشمنیاں اور یہ سائڈ وہ سائڈ میں چلتے. شیطان یہی تو چاہتا. اسلام کیا چاہتا؟ اسلام دوستی پیدا کرو بولتا, اسلام جو ہے فساد کو ختم کرو بولتا. دونوں میں اگر دل میں تکلیفیں ہیں تو دونوں کو بٹھاؤ, دونوں کو آمنے سامنے بٹھاؤ, دونوں پیچھے پیچھے ایک دوسرے کو ایک بات بول رہے, وہ کسی اور کو ذکر کر رہے, ماموں کو بول رہے, ماموں کی بیوی جا کے الگ طریقے سے لگا رہی, وہ بات کچھ اور پھیل جا رہی, اور نفرتیں پیدا ہو رہی, اور ایک دوسرے کے شادیوں میں نہیں آ رہے. تو ہم کیا کرنا؟ فساد کو روکنا بولتے لوگوں کو دلان جوڑنا, لوگوں کو ملانا. جتنا گناہ یہاں پہ فساد کے پر ہے اتنا ہی ثواب ہے فساد کو روکنے میں. اور فساد بولے تو آپ رشیا اور یوکرین کی جنگ کو روکنا نہیں ہے, عراق افغانستان کی وار کو نہیں روکنا, اپنے لیول پہ جو فساد خاندانوں میں ہو رہے اس کو جوڑنا, نہ کہ وہ آگ کو بڑھانا. لوگ کیسا بولتے, ہاں وہ خالہ تو تھی ویسی, یہ خالہ بھی ہے ویسے, انہوں کون سے کام ہیں, انہوں کیا کام ہے, انہوں بھی تو پہلے ایسا کرے تھے, تو اور آگ کو دے رہے, مگر سالو کوئی نہیں کر رہا, فساد کو ختم کوئی نہیں کر رہا. تو کیا کرنا, آپ انیشیٹو لینا. خیر ہم لوگ اگر چھوٹے ہیں, وہ جنریشن بڑا ہے, پھر بھی ہم لوگ اب بڑے ہیں, پھر بھی وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, جا کے یہاں تک کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے لوگوں کو دل دور کرنے, دل جوڑنے کے لیے. جیسا ایک خالہ کے پاس چلے گئے, وہ خالہ سنو میں پرسوں نہیں, وہ دوسرے خالہ کے گھر کو گیا, تو ایک خالہ غصہ کہیں کو جا رہا, ہم یہاں تو وہ خالہ کے گھر کو نہیں جانا بولتے, نہیں میں ایسے کام سے چلے گیا, تو آپ وہ برتھ ڈے تھا, آپ کو بہت یاد کر رہے تھے, بچپن میں آپ ان کو ایسا کرے تھے کہتے نا, بولی میں گر گئے تو کیا کہ اٹھائے تھے کہتے نا, بہت یاد کر رہے تھے, ابھی بھی چاہتے. تو ایک دم خالہ کے دل میں اب آ رہی آواز؟ ہیلو, اب میں مائک نزدیک کر دیا, باقی لوگوں کو آواز آ رہی کیا؟ ہیلو, رک رہی. اچھا بیچ بیچ میں ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہاں رک رہی ہے آواز, کلیئر نہیں منصور بھائی آپ کو بھی کلیئر ہے؟ ابھی بہتر ہے, تو بہتر ہے. جی شکریہ. تو اسی طریقے سے جو فساد کی آیتیں ہیں, ہم یہ آیتوں کو ایسا نہیں سمجھنا کہ بھائی وہ تو جنگ کے لیے ہے, عراق افغانستان میں ہم کیا کر سکتے, ہم تو خالی نماز پڑھ کے سو جا رہے, ہمارے دین ہمارا عبادت. کئی بار فساد جو ہے جس طریقے سے کنٹریوں کو تباہ کر دیتا, ویسے خاندان کے فساد جو ہے گھروں کو توڑ دیتا, اور اتنی نفرتیں پیدا کر دیتا کہ ایک دوسرے کی شادیوں میں اور جنازوں میں بھی نہیں آتے. تو ایسے ٹائم پہ ہمارا سچویشن کیا رہنا کہ فساد کو روکنا بھی بہت بڑا ثواب ہے جو اسلام میں ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے, مطلب آپ جیسا اگزامپل دیا, دو خالوں میں نہیں بن رہی, اور آپ جا کے ایک خالہ کی تعریف کرے کہ بھائی یہ خالہ آپ کو یاد کر رہے تھے, آپ کے بچپن میں دونوں ساتھ پلے بڑے کرتے, گود میں آپ کو اٹھاتے تھے, حالانکہ خالہ کچھ بولے بھی نہیں, انہوں ویسے نفرت کرتے, مگر یہ خالہ کی جا کے دل میں آپ جھوٹ بات بولے کیا کہ بھائی نہیں وہ خالہ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے, وہ کیا کہ یاد ایک دم یاد آ گیا کہتے, وہ بولی دیکھے تھے کہتے, بچپن میں آپ گر گئے تو اٹھائے تھے کہتے, بہت مس کر رہے تھے, میری بہن ایسی ہوگی بولتے, ایک دم کا دل نرم پڑ جاتا. ہاں ایسا بولی, وہ بہن میرے کو یاد کری کیا, ہاں دیکھو یاد کری, تھوڑا دل صاف ہوا. پھر دوسرے خالہ کے پاس جا کے پھر ان کے بارے میں اچھی چیزاں بولنا,
بول کے لوگ کیا کرتے, الٹا جا کے آگ میں پیٹرول ڈالتے. یہ فساد کو بڑھانا ہے. ہم لوگ مزے لیتے رہتے, اور ہم لوگ کیا کرتے, مزے نہیں بھی لیے تو بھی ہم زیادہ گہرائی میں نہیں سوچ کے یہ فساد چل رہا ہے اس کو روکنا نہیں بول کے ہم اپنا نظریہ پیش کر دیتے نیوٹرل. ہاں وہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ہاں دونوں غلط ہے, یا انہوں غلط ہے انہوں غلط ہے. خالی اپن جو ہے باتیں بول دے کے آتے, مگر جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے, فساد کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. الٹا جو ہے آپ کو فساد کو ختم کرنا, دونوں خاندانوں کو جوڑنا, چاہے اس کو جھوٹ باتیں بھی بولنا, مگر محنت کرنا, جانا, گاڑی لے کے جانا, ان کے گھر میں بیٹھنا, بات کرنا, باتوں سے باتیں بناتے ہوئے ان کے بارے میں اچھے بول کے ان کے دل میں سے تکلیفیں نکالنا, یہاں تک کہ دونوں کو سامنے بٹھانا, دونوں کو ملانا. نہیں آپ ایسا کرنا ویسا کرنا, جانے دو پرانے باتوں کو, آگے دیکھو انہوں پہلے بھی تو اچھا کرے. اچھی چیزوں کو یاد دلانا, یاد ہے تمہاری بچی کی شادی تھی, تمہارے بچے پورے باہر تھے اور پوری لیڈیز کی شاپنگ کرنا تھا, کون آئے تھے تمہارے ساتھ میں, یہی بہن آئی تھی, بھول گئے وہ چیزوں کو, ان کو ان کے یاد دلانا, ان کو وہ یاد دلا کے جو لڑائی جھگڑے ختم کرنا, فساد ختم کرنا, جتنا اتنا بڑا ثواب ہے جتنا آیت میں اللہ تعالیٰ فساد کے خلاف بولے, فساد کے کو ختم کرنے کے بارے میں بھی اتنے آیتیں اور اتنے حدیثیں. تو یہ ہم آیتوں کو ہم بڑے لیول پہ نہیں کرے تو بھی خاندان کے لیول پہ, یا پھر کئی بار دیکھو کالونی میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی نہیں بنتی, اس کے لڑائیاں ہوتے, لوگ خاموش بیٹھتے, کئی کو جانا میاں, کئی کو دونوں لڑ لے رہے نا, دونوں کون سے اچھے, اپنا خون ہے کیا, پڑوسیاں لڑ لیں دو بول کے خاموش بیٹھتے اپن. مگر اسلام یہ نہیں سکھاتا, اسلام جوڑنا سکھاتا, وہ لڑائیاں ختم کرنے کی کوشش کرتا. تو آپ دونوں پڑوسیوں کو بٹھانا, سمجھانا, یہ بھی جو ہے فساد ختم کرنے کا یہ جو بہت بڑا ثواب جو اسلام میں دیا گیا, اس کا بہت بڑا. یہاں تک کہ میں بول رہا ہوں نا, اسلام میں جھوٹ کہیں نہیں ہے, جھوٹ بولنے والے اسلام سے باہر بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹ کے اوپر ہے, مگر صرف جھوٹ کو الاؤ ایک جگہ پہ کیا جا رہا, کہاں, لوگوں کے دلوں میں دشمنی کو توڑنے کے لیے, لوگوں کو جوڑنے کے لیے. تو مطلب آپ سمجھو, جب اسلام میں جھوٹ حرام ہے تو صرف یہ جگہ پہ اگر جھوٹ کو حلال کر رہے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو بھی حلال کر دے, صرف یہ جگہ پہ. تو اس سے پتا چلتا کہ یہ کام بہت بڑا نیکیوں والا کام ہے, پیغمبروں والا کام ہے, قرآن والا کام ہے. تو ہم لوگ کو اس آیت سے جتنا ہم کو گھن آتی, فساد سے نفرت کرتے, تو ہم فساد کے خلاف ہم بھی سٹیپس اٹھانا, ہم بھی اس آیت کی گہرائی کو سمجھ کے ہم بھی اپنے استطاعت سے جو مسئلے مسائل ہے سالو ہونا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوشش کرنے جاتے آپ کو کامیابی مل جاتی, کبھی کبھی کامیابی نہیں ملتی, الٹا سر پہ پڑتی, الٹا تمہارے کو دونوں نفرت کرتے, الٹا لڑائی بڑھ بھی جاتی, مگر ہو سکتا تمہارے کو نیگیٹو بنے, ہو سکتا تمہارے پر آنچ آئے, مگر کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تم ان کی نفرتوں کے لیے نہیں کر رہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے, اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے. تو اللہ کی رضا کے خاطر اگر 4 باتیں سن لینا بھی پڑے, 4 گالیاں بھی پڑ گئے, 4 باتیں بھی سن لیے, مگر اللہ راضی ہوتا تو, اور نیک کام کے لیے کر رہے تو میرے حساب سے کر لینا چاہیے. وہی دیکھو, اب اپنی بیٹی کا مسئلہ آتا, سسرال کا مسئلہ آتا, بیٹی کے سسرال والے بیٹی کو ستا رہے, تو اب وہ ٹائم پہ آپ جھک جاتے. آپ جو ہے بیٹی کے خاطر, بیٹی کا گھر بسنا, بیٹی کو تکلیف نہیں ہونا, بلکہ آپ جو بیٹی کے ساس سسرے ہے سمدھنوں کے سامنے جھک جاتے, عاجزی میں آ جاتے. حالانکہ آپ کا نیچر نہیں ہے, آپ نہیں جھکتے, مگر ادھر جھک جاتے کئی کو بیٹی کے خاطر. پھر جی میں ہاں ملاتے, کچھ بول بھی دیے تو برداشت کر لیتے. کیوں برداشت کرتے؟ کیا کریں گے, بیٹی کا معاملہ ہے نا, بیٹی کا گھر اچھا رہنا, اس لیے بیٹی کے ساس سسرے بھی کچھ بول دیے, سمجھیا, برداشت کرو, زمانے کی ضرورت ہے, کرتے, اپنے فائدے کے لیے کرتے, اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کرتے. پھر کبھی اللہ کی دین کے لیے 4 باتیں سن لو, تھوڑا سیکریفائس کر دو, اپنی بیٹی کے لیے کر لیے, کسی اور کی بیٹی کے لیے کر لو, کسی اور کے 2 گھر ملنے کے لیے کر لو, فساد ختم کرنے کے لیے کر لو, تو وہاں بھی تھوڑا جھک جاؤ. یہاں اپنے لیے جھکے, اپنی بیٹی کے لیے جھکے, وہاں اللہ کے لیے جھکو, تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا کہ بیٹی کے لیے جھک گیا, مگر میرے لیے نہیں جھکا, میرے دین کے لیے نہیں جھکا. میرے دین جو محبت پیدا کرنے کا پیغام دیتی, محبت اور نفرتیں ختم کرتی, یہ پیغام اسلام دیتا, تو اس کے لیے تم کیا قربانیاں دیے. تو یہ آیتوں سے ہم کو یہ سیکھ ملتی کہ جو ہے فساد کے خلاف کھڑے ہونا, خالی خاموش بیٹھ کے بھائی برا ہو رہا نہیں بولنا, اپنے سے ہو سکے تو معاملے میں اترنا, بات چیت میں بیٹھنا. لوگ بولتے میرا کیا آنا جانا, میں کیوں جاؤں, میرے کو کہیں کو بہت بزی ہوں بھائی, میرے سے نہیں ہوتا بھائی, تملا کر لو بھائی, میرے کو نکو کھسیٹو بھائی, میں نہیں آتا بھائی بیچ میں, میرے کو نکو بھائی, میرے کو نہیں پسند. پھر اپنی بیٹی کے معاملے میں بھاگنا پڑتا,
रात रात भागना पड़ता, 11 बजे फोन करे, ससुरे साहब इधर आओ, मेरे को तुम सलाम नहीं करे शादी में, मैं हंगामे में हूँ, भागना पड़ता। क्या हुआ, क्या भाई क्या हो गई गलती, भाई नहीं भाई रात के 11 बजे खाना भी नहीं खाए, कुछ भी ऑफिस से थक गया, भागना पड़ता। तो दीन के लिए कर लो। तो ये फसाद के खिलाफ भी जो है इस्लाम जो है बहुत वैल्यू देता, और हमको इसकी एफर्ट्स करना चाहिए। कुछ सवाल है क्या? थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया, फैमिलीज वगैरह, रिलेशनशिप, आप अपना कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, वरना फिर हम लोग कुछ सवाल नहीं तो दूसरे आयतों पे जाएंगे फिर। ठीक है मंसूर भाई, मुदस्सिर भाई। आदिल भाई जबरदस्त क्लास थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा था एक्सप्लेनेशन, प्रेसिडेंट के बारे में बोले, अच्छा दिखा, गुड आदिल भाई। चलिए अब नेक्स्ट आयत, अब ये जो मुनाफिक ये जो खतरनाक, जी ये आदिल भाई ऐसी कोई हदीस है जिसमें कहा गया कि 3 दिन से ज्यादा अपन एक दूसरे से बात करे बगैर नहीं रहना? आपकी आवाज मेरे कुछ ब्रेक आ रही है या दूसरों को क्लियर आ रही? दोबारा थोड़ा ब्रेक है, थोड़ा ब्रेक है, ब्रेक काशिफ भाई ब्रेक हो रही है। अब आ रही है आपको आवाज? आप क्लियर आ रही, बोलिए काशिफ। जी आदिल भाई, ऐसी कोई हदीस है जिसमें ऐसा है कि 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे बगैर बात करे नहीं रहना? हाँ हदीस तो है, हदीस है मगर थोड़ी ज़ईफ है, मगर हदीस की चेन में थोड़ा वीकनेस है, मगर हदीस सही है, मतन में टेक्स्ट सही है, इसका मतलब अच्छी हदीस है। उलमा बोलते हैं इस हदीस को इस्तेमाल करना। तो ये हदीस एक्चुअली हमको बोली जा रही कि हम किसी से बातचीत बंद करे सुत्ता नाराज नहीं होना, ये तो हमारे लड़ाइयां हम खुद सॉल्व करना, मतलब हम जाना आगे बढ़ना। भाई 3 दिन हो गए बातचीत नहीं हो गए, बैठो भाई बैठो, बात करेंगे, क्या मसले मसाइल है तुम्हारे, क्या प्रॉब्लम, इतनी कोई दुश्मनी है कि बातचीत बंद हो गई। तो अल्लाह ताला जो है यहाँ पे अपने आप को करो बोल रहे, मगर कई बार लोग भूल जाते, कई बार लोग गुस्से में रहते, तो हम क्या करना, हम आगे बढ़ना। वो लोग को शर्म होनी चाहिए थी, हदीस के हिसाब से वो लोग बातचीत बंद कर दिए, वो लोग को गुनाह होता, वो लोग कर लेना चाहिए, मगर नहीं मिल रहे। हदीस सुने तो भी समझ में नहीं आ रही, हदीस भूल गए, तो हम क्या करते, हम आगे बढ़ के थर्ड पार्टी बनते। वो लोग फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी लड़ ले रहे, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी से 3 दिन से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे, तो उनके हाल पे हम नहीं छोड़ देना, हम आगे बढ़ना, हम बैठाना। लोग पहले शक करते, क्यों आए तुम बातचीत में, कहीं को आए, मजे लेने को आए, तुम्हारा एजेंडा क्या है? लोग शक करते, लोग बोलते चले बड़े आए बातचीत करने के लिए, तुम क्या है मियाँ, तुम खुद 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐसे, तुम्हारे बाबा ऐसे। मतलब वो सब ठीक है भाई, मैं कुछ और मकसद से आया, मैं कुछ नेक काम करने के लिए, मैं आपकी तकलीफ सुनने आया, आपके मसले सॉल्व करने आया। लोग आपको बुरा बोलते, मगर फिर भी हम जो है कोशिश करनी चाहिए, ये फसाद जो हो गया लोगों के बीच में उसको खत्म करने की चाहिए। ठीक है काशिफ भाई? जी भाई जी। और कुछ मसीह भाई का कुछ सवाल? तो चलिए नेक्स्ट आयत पे जाएंगे। अब इसी जहालत में और ये एक तरीके के मुनाफिकों का डेफिनेशन चल रहा, समझिए, क्योंकि सूरह बकरा मुनाफिकों के बारे में बहुत कॉन्सेंट्रेट करता, यहूदियों में जो मेजॉरिटी मुनाफिक है उनके बारे में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता। तो अब नेक्स्ट आयत नंबर 206 में और एक जहालत की अदा, एक टाइप को अल्लाह ताला बता रहे। इसमें कैसा आप खुसूसन देखे होंगे, कई बार लड़ाई हो रही, कोई आप पे जुल्म कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, नको करो मियाँ, अल्लाह से डरो। तुम अल्लाह से डरो बोल के बोले तो उन्हें सुन लेता, मेजॉरिटी टाइम नहीं सुनता, उल्टा उसको और गुस्सा आता, मतलब क्या बोलना चाह रहे मियाँ, मैं गलत हूँ क्या, तुम अल्लाह का नाम ले रहे, मतलब क्या मैं गलत हूँ, और गुस्सा क्या और जहालत होता। उस नेचर को अल्लाह ताला आयत नंबर 206 में कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे, देखिए। अब मैं दोबारा इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह ताला से डरो, लड़ाई कर रहा हूँ, उन्हें जुल्म कर रहा, तो जब क्या बोले, अल्लाह ताला से डरो मियाँ, मत करो बोलते, तो क्या करता, तो तकब्बुर और तासुब उससे गुनाह पर आमादा कर देते, तो उसको और तकब्बुर आता, और गुस्सा आता, और बड़ा गुनाह करता, और जहालत करता। अब तो बातचीत कर रहा था, मारम पीटी पे आ जाए। ऐसे के लिए बस जहन्नुम ही है, और यकीनन वो बदतरीन जगह है। अब देखिए, अब ये एक और एक कैटेगरी है। अब जैसे 2 गंदे क्वालिटीज है ना, अब इंशाल्लाह आयत नंबर 207 208 में 2 बेहतरीन क्वालिटीज, जो पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बताया जाता, यहाँ पे नेगेटिव क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा कि क्या है, मतलब कि कुछ ऐसे लोग रहते, उनका ईमान इतना मरा हुआ रहता कि अगर उनको बोले कि अल्लाह से डरो, मत करो, तो लोग और तेजी में आते।
تو مطلب یہ کتنے ورس ٹائپ کے لوگ ہیں. وہی میجورٹی لوگ الحمدللہ اپنے مشراباد میں یا اپنے لوگوں میں ذرا تھوڑا اللہ کا ڈر دکھائے تو تھوڑا غصہ کم ہوتا. ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے جان دو اوکے بولتے. کئی بار اللہ کا نام لیتے لوگ ٹھنڈے پڑتے. کئی بار میں لڑایا روڈوں پہ ہوتے رہتے نا, جیسا حج میں عمرہ میں ختم چھوٹی سی بات پہ لڑ لے رہے دونوں. عمرہ احرام میں بندھے ہوئے ہے, اپن بولتے اللہ سے ڈرو, اللہ کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ذرا کنٹرول میں آ جاتے. یا روڈ پہ پڑوسی اور آپ کی لڑائی ہو رہی, بھائی ہم پڑوسی ہے بھائی اللہ کی خاطر مت لڑو. وہ تو کئی لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے, ایک دم ایک سیکنڈ کے لیے پاز ہو جاتا ذرا. مگر کچھ ایسے خطرناک لوگ رہتے جو دین سے اتنے دور رہتے کہ الٹا اللہ کا نام لیے تو اور غصہ آتا. کئی کو بولے تو ان لوگ کو ان کی جہالت دکھ جاتی اور بولتے تم میرے کو دین کا نام بول رہے, مطلب میں بددین ہوں. الٹی فلسفی, الٹی سوچ اور جہالت آ جاتی. ایسے لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ بدترین لوگوں کی شکل ہے کہ بولنے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے بعد میں بھی نہیں کرے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا بول رہے کہ ٹھیک ہے تم کو غصہ آیا نا, تمہارا غصہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نکالتے. تو یہ ایسے بدترین لوگوں کی نشانی ہے کہ یہ لوگ کر لیتے اپنا ٹھیک ہے, مگر جہنم کی آگ میں دیکھ لیتا ہوں, جہنم کے وہ پکے وہ ہو گئے. تو اس کے لیے میں کیا بولتا ہوں, کئی بار ہم لوگ جب غصے میں آ جاتے ایز اے نیچر, جب ہم لوگ غصے میں آ جاتے خود پہ, چاہے بیوی پہ ہو یا کوئی گاڑی چلا رہے, کوئی بائک ٹیڑھا چلا دیے تو ایک دم غصہ آ جاتا, یا کسی پہ غصہ آ جاتا, یا جو سالوں پہ غصہ آ جاتا, پڑوسیوں پہ آتا. تو ایسے ٹائم پہ یہ آیت یاد کر لینا کہ اپنے آپ کے لیے اللہ سے ڈرو, مت کرو. زبان تیز ہے, غصہ آ گیا, آفس کا کچھ فرسٹریشن ہے, کچھ واپس آیا, اللہ سے ڈرو, مت کرو. تو یہ ہم کسی اور کے زبان سے سننے کے بدلے میں ہمارے اندر ہی آ جانا. یہ آیت نمبر 206 اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے. کیسا رمضان میں کیسے سیلف کنٹرول کر لیتے, رمضان میں کوئی بولتے بریانی ہے نکو کھاؤ, روزے میں ہے نہیں کھاتے, روزے میں ہے پانی نکو پیو, خود ہی کنٹرول کر لیتے اپنے آپ, کوئی بولتے نہیں, اپنے کو سیلف کنٹرول کر لیتے. تو یہ آیت بھی ہم لوگ کیا ہے سیلف کنٹرول کرنا. کیسا غصہ آ جا رہا, غلط دکھ رہا, سامنے والا غلطی بھی کرا مگر وہ غلطی کی وجہ سے اتنا غصہ آ جا رہا, جیسا خصوصاً میرے کو سمجھو پہلے شادی کے شروع میں ہماری بیوی کچھ چیزیں غلط کر دیے, ایسا نہیں تو غلطی کیوں کرے تم کیوں کرے, بلکہ غصے میں تیش میں آئے تھے. اور کیا ہے بیوی مطلب انہوں نہیں بول سکتے, ریٹرن میں جواب نہیں دے سکتے, یا کیونکہ شوہر کی عزت زیادہ ہے, شوہر کا رتبہ اسلام میں زیادہ ہے, ہم ان کو پال رہے اور گھر میں رکھے فلاں, تو لوگ ہکے پکے ہو جاتے رائٹ. تو بعد میں پھر میں ریئلائز کرا کہ ٹھیک ہے حق ہے میرے کو چلانے کا, غلطی کرے, چاہے شرٹ غلط دھو دیے, کلر میں ملا دیے, وہ وائٹ شرٹ جو ہے پیلا ہو گیا کیونکہ واشنگ مشین میں ملا کے ڈال دیے, تو جو ہے پورا شرٹ کا کلر خراب ہو گیا, تو شرٹ برباد ہو گیا. غصہ آ جاتا, کیوں, غلطی تو ہے, غلطی ہے, آپ کو حق ہے بولنے کا اور بولنا بھی چاہیے کیونکہ چیز خراب ہو رہی ہے, تاکہ آگے چل کے جو ہے وہ پریکٹس بند ہو, آگے چل کے احتیاط کرے. مگر کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتے, مگر غلطی کبھی ہو جاتی. تو ایسے ٹائم پہ بولنا چاہیے, نیچے منڈی ڈال کے منہ بند کر کے صبر کرنا نہیں ہے. مگر بولتے بولتے بولنے میں ایک دم تیش آ جاتا, ایک دم غصہ آ جاتا, کیونکہ انسان کی فطرت ہے. اور بیویوں کے سامنے تو بہت ہی زیادہ غصہ آتا لوگوں کو, مردوں کو. تو اس کے لیے جو ہے ویسے ٹائم پہ یہ آیت یاد آتی تھی, اللہ سے ڈرو, تھوڑا کنٹرول کر لو. ہاں بولو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھ بند کر کے اگنور کر دیا, ہاں اور ڈالو اور کپڑے ڈالو, کوئی مسئلہ نہیں, میں خوش ہوں, نہیں بھی غلط ہے, یہ حرکت نہیں کرے, اس سے نقصان ہوا, یہ چیزیں خراب ہوئی, اس کی قیمت ہوتی فلاں فلاں, وہ ہے. مگر ایک پوائنٹ کے بعد میں آپ لائن کراس کر دیتے, کیونکہ ہم کو پتا نہیں چلتا, ہم بات چیت کرتے 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 غصہ کرتے کرتے ڈانٹتے لائن کراس کرتے تھے. یہ ہوتا, یہ میرے کو بہت ہوتا تھا شروع میں, شادی کے شروع. پھر میں بعد میں ریئلائز کرا کہ آیت نمبر 206 سے اللہ سے ڈرو. تو یہ سیلف ہم خود بول لینا اپنے آپ کو کہ اے عادل اللہ سے ڈرو, اے عادل یہاں پہ اللہ سے ڈرو. تو پھر کیا کرتا ہے انسان, بولتا نہیں بس کنٹرول کر لو. اور کئی بار جو ہے کنٹرول کرنے سے اللہ کی رضا بھی ہو جاتی اور سامنے والے بھی متاثر ہو جاتے, ارے غصے میں آ رہے تھے, واقعی میں غلطی کرے مگر اچھے طریقے سے بولے, نہیں بولے تو کام بھی بن جا سکتا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جو ڈائلاگ ہے قرآن میں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, کئی جگہ پہ رہتا, کئی جگہ پہ استعمال میں آتا. کئی بار ہم دوسروں کو بولتے جب ہم پہ ظلم ہو رہا, مگر خود اپنے آپ پہ عمل نہیں کرتے. تو یہ آیت دوسروں کے لیے بھی ہے اور خود کے لیے بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو.
मत करो, जहालत मत करो। और उल्टा कोई सामने वाले आपको अल्लाह से डरो बोल तो फौरन आप ठंडे हो जाना, क्योंकि अगर हम वो बोलने के बाद में भी गुस्सा और कंटिन्यू हुआ तो हम ये आयत नंबर 206 के स्कीम में आ जाते। ये 206 आयत हमारे को आ जाती, और ये आयत हमारे को अप्लाई हुई तो मतलब अल्लाह ताला क्या बोल रहे, ठीक है कर लो, मेरा नाम बोलने के बाद में भी नहीं रोके ना, मेरी याद दिलाने के बाद में भी नहीं रोके ना, ओके लिख दो बुक में, अजाब डबल हो जाता। मतलब कोई आपको अल्लाह के नाम से नहीं डराए तो गुस्सा करे तो अलग बात है, मगर बोलने के बाद में भी गुस्सा करे तो फिर आपका अजाब डबल हो जाता। हालांकि गुनाह उतना ही है, गुनाह उतना ही करे, मगर रोकने के बावजूद भी अगर नहीं रुके तो अल्लाह ताला बोले जहन्नुम की आग में मैं देख लेता हूं। तो ये हम जैसे लोगों के लिए जो पावर ऑफ पोजीशन में है, जो ताकतवर है, जैसे शोहर है, मैनेजर है, कंपनी के बहुत बड़े डायरेक्टर है, या नहीं तो जमींदार है, एमएलए है, पावरफुल है, जिनके पास आदिल ताकत भाई, है, चाहे वो घर आजकल पोजीशन ऑफ पावर उल्टा भी आदिल भाई घरों में, वो भी जरा बोलिए आप प्लीज। बेशक बेशक, अरे भाई ये आयत अभी मैं बोलने वाला था सुबह में कि आजकल ऐसा हो गया कि शोहरों की हालत ये हो गई, भाई आज जुल्म नहीं हुआ बीवी के बस है बोल के आज का दिन गुजर गया। नहीं, वाकई में ये जो लिबरलाइजेशन खुसूसन शुरू हुआ, औरतों पे जो जुल्म खत्म करने के लिए औरतें आवाज उठा रही, अच्छी चीज है, मजलूमों के लिए खड़ी हो रही, मगर इस हद तक चले गया पावर कि औरतें भी जालिम हो जा रहे। और कई शादीशुदा जिंदगी में मैं हस्बैंडों से देख रहा हूँ कि वो लोग घरों को नहीं जा रहे, ऑफिसों से वापस। हाईटेक सिटी में देखा, मैं क्यों नहीं जा रहे, बोलते नहीं रे भाई वो बीवी जब देखो लड़ते रहती है भाई, टॉर्चर करते रहती वो है। और वाकई में देखो तो तेज रहते, थोड़े फितरतन तेज रहते, थोड़े औरत बच्चियां फितरतन तेज हो गए जॉब करके या पढ़ के। ये औरतों के हुकूमत, ये जो औरतों के जुल्म हुए, वो कहानियां उनके बाप दादा माँ दादी के कहानियां सुन के यूं चौड़े हो गए। हालांकि इनके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, वो नस्ल चला था 1000 साल 10,000 साल से औरत पे जुल्म हो गए, उल्टा वो देख के औरत जालिम बन जा रहे। और हो रहा क्या, अपनी जिंदगी खराब कर रहे, शादीशुदा जिंदगी खराब कर रहे। अब शोहरा कई लोग बर्दाश्त कर लेते, ऑफिस में बैठ जाते, नीचे मुंडी डाल के जाके सो जाते, कई लोग तलाक ले लेते। और कई मैक्सिमम, अब आप मुशावतों के पास चले जाओ, टोली चौकी के मुशावतों के पास जाके आप देखो, जितने रिश्ते नए बच्चियों के रहते ना, उससे ज्यादा फोटोआ तलाकशुदा वो बच्चियों की फोटो आने लग गए मुसलमानों में। क्यों? 3 महीने में तलाक, 2 महीने में तलाक, 2.5 महीने में तलाक, उनके केसेस बढ़ रहे। क्यों? बच्चियां तेज है, बच्चियां नहीं सुन रहे। तो ये भी एक इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया जुबैर भाई अपने माशरे में, कि उसके वजह से फिर नुकसान अपने बच्चों का ही छोड़ा, अपने बच्चों का ही छोड़ा, नया माशरे को फिर तलाक का बर्दाश्त करना पड़ रहा। क्योंकि कई मर्द बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते कि अब बोलो बीवी के ताने क्यों सुनेंगे, और नहीं सुने तो जो है मामला खराब हो जा रहा। फिर आप भी लड़ो, उन्हों भी लड़ो, उन्हों भी लड़ो, इन्हों भी लड़ो, उन्हों लड़ो, 2 दिन में लड़ो, 2 दिन के बाद में, हर 2 दिन के बाद में लड़ाई होने की वजह से उल्टा हो जा रहा। तो ऐसे केसेस में शोहरों को नहीं बोलना, बीवियों को बोलना कि भाई आपने फितरत चेंज करो। छोटी छोटी चीज को ताना मारते, आजकल तो बीवियों को इतना आम हो गया कि कुछ भी नहीं चीखते, खाली ताना मार के चुबाते शोहरों को, क्या लाए, क्या दिए, क्या घर है, क्या है, ये क्या ब्लैंकेट है, ये क्या बेड है। क्या देखो रोना, अल्लाह ताला को कतई नहीं पसंद है नाशुक्रापन, अल्लाह का नाशुक्रापन नहीं करना और शोहर का भी नाशुक्रा नहीं करना। ये भी एक एक्सट्रीम लेवल पे चलेगा, इस हद तक एक्सट्रीम लेवल पे चलेगा। और अनफॉर्चुनेटली अपने मुस्लिम कल्चर में इतना तबाही मचा रहा। क्यों बोले तो अपने पास शादी होते औलाद हो जाती, अब औलाद के खातिर कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे, बीवियां भी कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे, बच्चे शोहरा भी कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे। कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में क्या है, जिंदगी में सुकून खत्म। अब आप शादी तोड़ नहीं सकते, शादी से निकल नहीं सकते, घर के बाहर जा नहीं सकते, घर के अंदर ही चाहना। तो आप सोचो लिटरली जेल की हालत हो जा रही। और कई लोग हिम्मत करके तलाक ले रहे, बच्चा नहीं हुए तो, बच्चा हो गया तो तलाक नहीं ले रहे। फिर वही टॉर्चर, वही टेंशन, हफ्तों महीनों, सॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना, लेडीज और जेंट्स को कुरान की क्लास में अटेंड कराना, उन लोगों के दिल में नरमी लाना, ये तेजी को खत्म करना, और जो है थर्ड पार्टी मिलके दोनों को जोड़ना, दोनों जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा। क्यों बोले तो शोहर बीवी अपने मसले बाहर पेश नहीं कर रहे। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा कि आपको अगर पता चला जुबैर भाई और मंसूर भाई, आपको पता चला कि ये आपके खास खलेरे भाई है, खलेरे बहन, और कई बार बीवी शोहर दोनों भी खलेरे भाई खलेरे बहना, एक ही खानदान के,
फिर भी नहीं जम रही दोनों के बीच। दोनों की फितरतें, दोनों के अग्रेसिव। बीवियां जो है वो स्टार प्लस के सीरियल देख लेके उतना रोमांटिक हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन रख रहे, वो मैरिड लाइफ उतनी जबरदस्त रहेंगी बोल के देख रहे, वो एक्सपेक्टेशन से शादी करके आ रहे, हस्बैंड नॉर्मल मिडिल क्लास के है, वो लाइफ उनको नहीं दे सक रहे, उससे उनको गुस्सा आ जा रहा और बोल रहे इसके लिए शादी करके कहीं कोई मैं माँ के घर में अच्छी थी, बाप के घर में अच्छी थी, उसमें गुस्सा आ जा रहा, फ्रस्ट्रेशन आ। कौन बिठा के समझाना? कोई तो बड़े समझाना। तो आप, मैं बोलता हूँ जो बड़े बुजुर्ग है, आप लोग से मेरा सवाल है, जैसे हम लोग तो फिर भी यंगर है, जैसे इस क्लास में कई है जो लेडीज है, जेंट्स है, जो उम्र वाले हैं, उनसे मैं ये सवाल पूछूंगा, आप लोग कितने शादियों को जाके बैठ के उनके मसले मसाइल सॉल्व करें? कितने लोग हैं जो बच्चियों को बताए कि शादीशुदा जिंदगी से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? कितने लोग हैं जो शादी से पहले लड़की को समझाए कि भाई आप शादी करने जा रहे, आपको ऐसी वो जो सास भी वो स्टार प्लस के सीरियलों, एकता कपूर के सीरियल के जैसी लाइफ नहीं रहने वाली है, परफेक्ट रोमांटिक ड्राइव नहीं मिलने वाला, रोमांटिक लाइफ नहीं मिलने वाले, प्रॉब्लम्स आएंगे, हस्बैंड आवाज उठाएंगे, बीवियां ऐसा रहेंगे। हस्बैंडों के साथ कौन बात करे शादी से पहले कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते, कैसे हैंडल कर रहे? और अगर प्रॉब्लम्स आ रहे शादी करने, तो कितने लोग हैं जो बैठ के ये फसाद को और जिंदगियां जो तबाह है उनको रोक रहे? और एक चीज याद रखिए, कई बार बीवी शोहरा कितना भी बात करो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, आपको थर्ड पार्टी होना पड़ता, थर्ड पार्टी के बगैर सॉल्व नहीं होता। और ये कुरान में आयतों में तलाक से पहले ये कंडीशन अल्लाह ताला लगाए। अल्लाह ताला क्यों 3 तलाक़ें लगाए? आज आपको मालूम इंडिया में ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा। ट्रिपल तलाक इस्लाम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली 3 तलाक़ों में गैप होना चाहिए, और गैप में क्या होना चाहिए? खाली टाइम बैठना नहीं चाहिए। खानदान के लोग लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से बैठेंगे, बात करेंगे और पेपर पे लिखेंगे और मसले मसाइल को अंडरस्टैंड करेंगे। ये मसले मसाइल सॉल्व करने के लिए थर्ड पार्टी आने के लिए 3 तलाक का गैप रखे, टाइम दिए। तो मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो मतलब इससे प्रॉब्लम सॉल्व होते। तो मैं बोलता हूँ जो फैमिली बीवी शोहर तलाक तक नहीं गए मगर जिंदगियां तबाह हो गए, दोनों में प्रॉब्लम चल रहे, फिर तीसरा पार्टी बन के क्यों नहीं जा रहे? भाई मैं क्यों जाऊं, मेरे से नाराज हो जाएगा, मैं कुछ बोलने बैठूंगा, गलत बात बोलूंगा और वो हो जाएगा और लड़ाई बढ़ेंगे। भाई कोशिश तो करो, आगे तो बढ़ो। ये जिम्मेदारी आपकी है। जैसे माशरे में कोई भूखे रहा और तड़पते हुए रहा और जो है लोग जो है जिना तक चले गए, औरत बच्चा शादी नहीं होने की वजह से, उसके जिम्मेदार जिस तरीके से हम होते, उसी तरीके से ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है कि हम अपने इस्तिताअत से कोशिश करना। कम से कम अल्लाह के सामने क़यामत के दिन बोलेंगे तो सही कि हम कोशिश तो करें भाई। हम दोनों को बिठाए, दोनों को खाने पे लेके चले गए और बैठ के हम उनको समझाए और उनको एक दिन भी बोले, फिर दूसरे दिन भी बोले, फिर एक हफ्ते के बाद में भी बोले, फिर उनकी भी सुने और उनकी भी सुने, उनको भी थोड़ा समझाए अकेले में, फिर इनको भी अकेले में समझाए, फिर दोनों को छोड़े, फिर एक हफ्ते के बाद में फिर मिले। ये करना चाहिए। जब तक आपकी खुद की बेटी भी बेटे तक नहीं उतरना जरूरी नहीं है, आप ये करना चाहिए। तो इसलिए जो है जो प्रॉब्लम्स आ रहे, 2 तरफ आ रहे, जुबैर भाई बोले जैसा, और मैं आंखों से देखा हूं जुबैर भाई, 40% ऑलमोस्ट नॉर्मल केसेस के होते, नए बच्चे जिनके शादियों के रिश्ते आते, न्यू बच्चियों के, उतने तलाक के रिश्ते अपने माशरे में, अपने हैदराबाद में, अपने टोली चौकी में आ रहे। तो और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लड़कियों की जहालत रह रही। 50 उसमें से 50% केसेस में लड़की का गुस्सा, लड़की की जहालत, और लड़की जोर से नहीं बात करती, तेज नहीं बात करती, मगर चुभने वाली लाइन बात कर देती, ताना मार देती, वो फिर शोहर बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें फिर हाथ उठा देता या मार देता या नहीं तो गिन देता, लड़ देता, और फिर लड़ाई अब इतने आगे तक चले आती कि वो लड़की बोलती मैं नहीं बर्दाश्त करती क्योंकि उन्हें मेरे पे हाथ उठा। हालांकि हाथ उठाने के पीछे रीजन इनकी जबान ही थी। जोर से नहीं बोले, चीख के नहीं बोले, मगर तंजिया बात करे, चुभने वाली बात करे, जिसकी वजह से हस्बैंड रिएक्शन में ऐसा करा। तो ऐसे केसेस आम हो रहे, जिंदगियां तबाह हो जा रही, जिंदगियां। तो ये भी पोजीशन ऑफ पावर मिसयूज हो रहा। ये प्रॉब्लम्स को जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान क्लासेस खाली पढ़ के सुन के सोने के लिए नहीं है, इस पे अमल करने के लिए। और मैं बता रहा हूँ ये आसान है, तहज्जुद की नमाज मुश्किल है, 1 लाख रुपए खैरात करना मुश्किल है, मगर जो लोग खैरात नहीं कर सकते 1 लाख रुपए खैरात, जिनको मुश्किल हो रही, वो लोग ये नेकियां तो लूट लो। अल्लाह के दीन में ये नेकियां भी अवेलेबल है। आगे बढ़ो, कोशिश करो कि कहाँ आप गैप फिल कर सकते, कहाँ प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकते, कोशिश कीजिए। थोड़ी बदनामी हुई परवाह नहीं, थोड़े ताना सुने परवाह नहीं, मगर करना, वरना जुबैर भाई माशरा में तबाही मची हुई, इतने तलाक, और जो तलाक तक नहीं आए
जिंदगी मुर्दे के बराबर है, बीवी शौहर जी रहे मगर मजा नहीं है जिंदगी, लाशों के जैसा रह रहे घर में, खाली खा रहे पका रहे, बच्चों के लिए जी रहे। क्या बोलते हो? बच्चों के खातिर बच्चे बड़े हो रहे, बच्चों को आमदनी देना, बच्चों को पैसा देना, बच्चों को बस बच्चों, खुद की जिंदगी खत्म, खुद के एंजॉयमेंट जीरो, खुद का रोमांस बीवी शोहर का खत्म हो जा रहा। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। कौन बात करना? आलिम बात कर सकता, कोई मस्जिद के इमाम को बुला सकते, उन्हें यूपी बिहार का, उन्हें अलग जमाने में, उसको कुछ मालूम ही नहीं, उन्हें अलग ही कल्चर में जिया सवाल आके सॉल्व कर सकता? नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? समझो, मेरे बीवी शोहर में प्रॉब्लम है, मेरे को कौन आ सकता? शोएब आ सकता, जुबैर भाई मेरे क्लोज है, हम बचपन से जुबैर भाई को देखे, जुबैर भाई को मैं भरोसा करता हूँ कि जुबैर भाई हक की बात करते हैं और मेरे हमदर्द है, शोएब भाई हमदर्द है, मंसूर भाई हमदर्द है, तो मैं और मेरे बीवी में मसले है तो कौन आगे आना? जुबैर, मंसूर, शोएब आना। वो मस्जिद का इमाम थोड़ी आएगा भाई, नहीं आएगा, अपन लोग आए जाना। तो ये बहुत बड़ी नेकी है। ये आयत में जो अल्लाह ताला दावत दे रहे कि ये मसले मसालों को सॉल्व करो बोल के, और जो तेज में आके जो डबल कर रहे उनका तो खैर डबल ही अजाब है। ठीक है, तो ये आयत से हम लोग दूसरी आयत पे चले गए। ठीक है, कुछ और है? इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आयत। चलो, आ रही आवाज। अब आयत नंबर 207। आदिल भाई अब 9 बज गए। हाँ, बहुत टाइम हो गया। चलिए, आज जरा देर से भी शुरू हो गया ना, तो आज का क्लास पर इंशाल्लाह यही रैप अप कर देंगे। इंशाल्लाह कल जो है 207 और 208, जैसे आज 2 गंदे जहालत वाले केसेस पड़े, जुल्म के, फसाद और ये, इंशाल्लाह कल जो है बेहतरीन 2 लोगों के बारे में, 2 सिफात के बारे में, 2 टाइप के लोग जो बहुत ही इंतहा करे दीन में अल्लाह की रजा के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उससे भी मुतासिर होंगे, हमारे बात दिलों में वो बात उतरे और वो बात अच्छा बोला आदिल भाई। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। चल रहा, तो बोल रहे हैं जो प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर